اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ جن جان پاکستان جی سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں، اوے گولی کیوں چلائی ہوئے؟ دس وزیر اعظم سپہ سالار گولی کیوں چلائی ہے؟ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ جن جان پاکستان جی، امریکہ میں لاس اینجلس میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ 6-7 ماہ سے اسی طرح یہ آگ پھیلتی اب لاس اینجلس سٹی اس نے ساری جلا کر راکھ کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس آفت کو ختم کرے، پروردگار اپنی رحمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اب میں نے ایک دن ایک بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کا قصور ہو تو پوری بستی جلا دیتا ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں آپ کو۔ یہ 6 ماہ پرانی آگ ہے، آہستہ آہستہ یہ بڑی آگ ہے، ذرا سنیے گا غور سے، اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے آپ نے۔ میں نے کبھی نہیں، آپ کو بہت کم، 1-2 مرتبہ، اور جو بات پہنچانے والی ہوتی ہے میں آپ کو کہتا ہوں۔ آپ ویسے بھی بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، آپ کا میں بہت مشکور ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا۔ میرے پاس وہ الفاظ کم پڑ جائیں گے، الفاظ چھوٹے ہیں لیکن بات بڑی ہے، جیسی آپ نے میری حوصلہ افزائی کی۔ جان ووڈز وہاں کا ایک جانز ووڈ اداکار ہے ہالی ووڈ کا، وہاں اس کا گھر تھا۔ اب یہ شخص جو ہے وہ پاکستان فلسطین کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ ان کو مار دو، جلا دو، ان کو ختم کر دو۔ اب وہ بھی انسان ہیں، ختم کر دو، انسانوں کو ختم کرنے کے لیے چلا ہوا تھا یہ۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم کرنے والے کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ جو انسانوں کے بارے میں برا سوچتا ہے نا، کہتے ہیں نا قرآن پاک کا فیصلہ ہے، جس نے ایک قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو اب دیکھیں، ایک بندے کا قصور پورا لاس اینجلس جلا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو ریٹرن دیا۔ جو کہتا تھا فلسطین میں آگ لگا دو، جلا دو، ان کو ان کے گھر توڑ دو، مار دو، ان سب کو کچل ڈالو، ایسے الفاظ تھے اس کے۔ آج وہی شخص، کیوں کہ یہ جو آگ لگی ہے نا، اس میں جس کے گھر جل گئے، گاڑی جل گئی، یہ کوئی انشورنس نہیں، کیونکہ یہ ہے قدرتی آفت۔ قدرتی آفت کا امریکہ میں کوئی انشورنس ان کو تعاون نہیں کرتی، تو یہ ہے قدرتی آفت۔ تو اب کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے دیکھیں، کیونکہ وہ انسانوں کے بارے میں برا سوچتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا سوچا؟ یہ دیکھیں، 6 ماہ پہلے آگ لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں جب سے اس نے بیان دیا تب سے آگ لگ گئی وہاں جنگلوں میں، اور یوں پھیلتی 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 سٹی تک آ گئی۔ ہالی ووڈ سارا جل کر راکھ کر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پروردگار، نہایت دکھ والی بات ہے۔ بے گناہ لوگ، خیر اللہ تعالیٰ جانوں کا تو نہیں، خیر مالی نقصان ہے، اللہ تعالیٰ جان کا کسی کا بھی نہ کرے۔ تو جن جان پاکستان جی، گزارش ہے، کیونکہ آگ کا پتہ چلتا ہے وہ لوگ اپنے آپ کو سیو کر لیتے ہیں۔ تو اب آگ تو ختم نہیں ہو رہی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگ کیسی میلوں کی ارینج میں آگ لگی ہوئی۔ توبہ استغفار، تو یہ چھوٹی سی آگ نہیں۔ جن جان پاکستان جی، اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوا تھا کہ کیا ہو رہا۔ اب انشورنس نے پیسے نہیں دینے، اب پیسے تو ختم ہو گئے، بوڑھا ہو گیا ہوا ہے، کتنے کے پیسے کما لے گا؟ اب کوئی پیسہ کمانے والی پوزیشن میں نہیں ہے وہ، اور ٹی وی پر بیٹھ کر، سی این این پر بیٹھ کے اس نے چیخیں ماری ہیں۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دکھایا ہے
کہ जिनके बारे में तू कहता था कि इनको मार दो, इनको मिटा दो, इनको आग लगा दो, आग में जला दो, अल्लाह ने देख तेरे साथ क्या सलूक किया कि तुम्हारा घर आज जल रहा है, बचाने वाला कोई नहीं और तुम रो रहे हो। ये है मकाफात अमल। जो इंसान सोचता है अल्लाह ताला उसका रिटर्न देता है इंसान को। जिन जान पाकिस्तान जी, हाँ, आप अगर अच्छा सोचेंगे कभी हो ही नहीं सकता आपके लिए बुरा हो। अगर आप बुरा कर रहे हैं तो कभी हो नहीं सकता आपके लिए अच्छा हो। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी मकाफात अमल है, जो कि अल्लाह ने दुनिया में दिखाया है कि ये लो। मैं आपको बताता था ना कि एक बंदे का कसूर हो तो अल्लाह बस्ती जला देता है, उसे बेपरवाह है। यानी कौम समूद, कौम लूद, आप देख लें, कौम फिरौन क्या कहाँ गई है। कौमें अल्लाह ताला ने बर्बाद कर दी, शहरों के शहर उड़ा के रख दिए, ऐसे ऐसी आफते। तो बात यह है जिन जान पाकिस्तान जी, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है अल्लाह ताला पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं। और हमारा यकीन ये है कि अच्छा करो और अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। हम तो अपने पाकिस्तान की आवाम को भी यही कहते हैं, क्या मत किसी के साथ बुराई करें। जिन जान पाकिस्तान जी, मत किसी का बुरा सोचे, मत किसी के साथ बुराई करें। इंशाल्लाह कभी भी आपके साथ आपका नहीं हो सकता नुकसान। दो चीजों पर अमल करने वाला शख्स कभी जिंदगी में उसे किसी चीज की तकलीफ नहीं हो सकती। एक झूठ ना बोले, एक पेशाब करके तारत करे, अपने आप को साफ सुथरा रखे। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो कम से कम आधा तो होना चाहिए ना मुसलमान। तो निसफ ईमान है सफाई, तो अपनी सफाई वगैरह रखे, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि कभी हो ही नहीं सकता उसे किसी जिंदगी में परेशानी का सामना करना पड़े। तो जिन जान पाकिस्तान जी, ये मकाफात अमल है। ये अगर आप ऐसा काम करेंगे तो उसकी रिटर्न आपको मिलेगी। ये देखे सिर्फ जुबानी कलामी वो कहता था, अल्लाह ने उस तुम लोगों के बारे में सोच रहे हो, ये लो तुम्हारा भी जल गया, अब बताओ। तो चीखें मार के रोया वो CNN पे, क्योंकि इंश्योरेंस पैसा ही किसी ने नहीं मिलना। जो कुछ है बर्बाद हो गया, सारा घर, सारी जिंदगी की पाप पूंजी बर्बाद। अल्लाह ताला तो ऐसे करता है। तो अल्लाह ताला इनको भी फना करेगा जिन्होंने ये जुल्म किया हुआ ना, इंसानों को गोलियां मारी हुई। अल्लाह ताला ने इनको माफ करना, सवाल ही पैदा नहीं होता। तगड़े हो जाओ, देखो तुम्हारा अंजाम क्या होता है, ये देखना तुमने तुम्हारा अंजाम क्या होता है। तुम आप देखिएगा जिन जान पाकिस्तान जी, आपके सामने आ जाएगा। ना आया रिजल्ट तो मुझे आप पकड़ लीजिएगा। आप थोड़ी देर, ज्यादा नहीं, ये कितनी देर हुई है फलस्तीन की जंग को, ये देखे आज उसका घर जल रहा है। तो इंशाल्लाह ये थोड़ा वक्त है, आपको देखेंगे, आप इनके घर भी जलेंगे, इनकी मौतें भी ऐसी लाशें आएंगी जैसे इन्होंने लोगों को तौबा नौज बिल्ला मारा है, ये खुद भी मरेंगे। जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। असी तो सिर्फ एक ही गल कहने हैं, जिन जान पाकिस्तान जी, और वो की कहने हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह दे ना तो आज़ाद होया है तो साडा मुल्क है, साडी जान, साडी शान, साडी आन पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जिन जान पाकिस्तान जी, अपने पाकिस्तान की हिफाजत करो, इमरान खान की हिफाजत करो। जिन जान पाकिस्तान जी, इमरान खान बड़ी वड्डी उम्मीद की किरण है, अल्लाह ताला उहदियां मुसीबतां मुश्किलां आसानियां च बदले। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान की आवाम जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई ओए, ए दस टिंडे, शहबाज शरीफ गोली क्यों चलाई? अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान की आवाम, अस्सलाम वालेकुम।